اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد داود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله أن تصلي على محمد وآله الأطهار يا سيدتي ومولاتي يا فاطمة أغيثيني بحق خاتم الأئمة صاحب الزمان عليه السلام أن تصلي على محمد وآله الأطهار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ملائکۃ الصلوات پر بلند صلوات. مرکز عصمت اور مصدر طہارت سیدہ پر اس سے بھی بلند تر صلوات. اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ نے سورہ مبارکہ ابراہیم میں اپنے ایک اولو العزم نبی کے ذریعہ سے اپنی تبلیغ کا نظام بیان فرمایا. اللہ کا قرآن میں طریقہ یہی ہے کہ کسی اپنے نبی کے ذریعے سے ایک نظام بیان فرماتا ہے، قانون بیان فرماتا ہے، لیکن اس قانون اور نظام کی معراج ہمارے نبی سے ہوتی ہے. سارے نبی تو پہلے آئے ہیں نا، وہ جتنے بڑے بھی ہوں میرے نبی سے تو چھوٹے ہیں. تو بات تو ان کی کرتا ہے. میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. قانون تو اللہ کسی نہ کسی 1,24,000 میں سے اپنے کسی چھوٹے نبی کی بات کر کے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ یہی کام جب بڑا کرے گا تو کس معراج پر ہوگا، یہی کام جب صاحب معراج انجام دے گا تو کس معراج کا ہوگا. یہ قانون ہمیں
مل جانا چاہیے. میں نے ابتدائی مجلس میں ایک قانون معرفت ہدیہ کر دیا ہے کہ قرآن مجید میں جس نبی کا بھی تذکرہ ہو حضرت کے علاوہ تو وہ میرے نبی سے چھوٹا ہے، تو وہ اس کا جو طریقہ ہوگا میرے رسول کے نظام میں آ کر اپنی معراج کو پہنچا. فقط اس کے ساتھ مختص نہیں ہوتا، بات بہت جزیات ہوتی ہے، میں لمبی گفتگو میں نہیں پڑھتا کہ وہ کسی نہ کسی نبی کے ساتھ مختص ہے. یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں، ترجمہ سماعت فرمائے، میں اس میں سے ایک حصے پہ بولنا چاہتا ہوں تو موضوع میرا معین ہو جائے گا. ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ کو بھیجا. حضرت موسیٰ ہم اللہ کے مرسل بن گئے، ہم اس حضرت موسیٰ کے لیے مرسل بن گئے، بھیجنے والے ہو گئے، اور وہ مرسل ہے. کون نہیں جانتا آپ میں سے کہ حضرت موسیٰ اولو العزم انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں. ایسی ٹھیک بات کر رہا ہوں؟ فقط نبی نہیں رسول ہیں، فقط رسول نہیں اولو العزم ہیں. اولو العزم ہونے کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ کلیم بھی ہے، مقام کلیمیت نصیب ہے، وہ اللہ کے ساتھ کلیم ہے. پروردگار عالم کے معظم انبیاء علیہ السلام میں سے ایک بڑی باعظمت شخصیت ہیں اور بہت بڑے عظیم شان نبی ہیں. ہم نے اس موسیٰ کو بھیجا، بھیج دیا. کیسے بھیجا؟ اب دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں آیاتنا، ہم نے اسے تنہا نہیں بھیجا، اپنی آیات کے ساتھ بھیجا. میں بولنا نہیں چاہتا اس آیت پہ کہ ایک ایک لفظ پر، ورنہ اتنی عظیمت الشان آیت ہے کہ ایک ایک لفظ پہ بولا جائے آگے بات پہنچتی جائے گی. ہم نے حضرت موسیٰ کو تنہا نہیں بھیجا، اپنی آیات کے ساتھ بھیجا ہے. پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ تورات موسیٰ والی آیات ہوں گی، یا وہ معجزات ہوں گے جیسے ید بیضاء ہے، جیسے عصائے حضرت موسیٰ ہے. اس کو تو ہر کوئی مان لے گا. جب امیر المؤمنین سے پوچھا گیا مولا آپ فرمائیں پروردگار عالم کی آیتیں تو بہت ساری ہیں، آپ کس مقام پر ہیں؟ تو یہ دوسرا درج آج کی مجلس کا معرفت کا زینہ ہدیہ کرنے لگا ہوں. امام فرماتے ہیں ما للہ آیت اکبر منی، اللہ نے مجھ علی سے بڑی آیت بنائی ہی نہیں. آیتیں سب ہیں، میں سب سے بڑی آیت ہوں. آیات اس کی بہت زیادہ ہیں، میں سب سے بڑا ہوں. میں وہ آیت ہوں کہ جو سب سے بڑی آیت ہوں. میں آیت الآیات ہوں، میں اول الآیات ہوں. علماء فرمائے آپ صاحبان علم معرفت ہے، میرے جملے کو سماعت فرمائیں گے. میں اول الآیات ہوں. یہاں اول عدد والا مراد نہیں ہوتا، یہاں اول زمانی مراد نہیں ہوتا، یہاں پر اول وجودی مراد ہوتا ہے. میں وہ پہلی آیت ہوں جہاں سے اللہ اپنی آیتیں بناتا ہے. اللہ نے مجھ سے بڑی آیت بنائی ہی نہیں. ما للہ آیت اکبر منی، مجھ علی سے بڑی آیت ہی نہیں ہے. اور ہم نے اس موسیٰ کو بھی اپنی آیات کے ساتھ بھیجا. اگر چھوٹی آیتیں حضرت موسیٰ کے ساتھ ہیں، بڑی آیت کیسے نہیں؟ اب سمجھ آیا کہ علی فرماتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء کی مدد میں نے کی ہے، چھپ چھپ کر اس محمد کی علل اعلان. توجہ میں ہو تو ایک حدیث ایسے پڑھنے کا موڈ میرا نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. موڈ ہے اس بات پہنچانی ہے نا آپ کو. اسی حضرت موسیٰ کے حالات میں ہے کہ حضرت موسیٰ کو اور ہارون کو دونوں کو خدا نے دوسری آیت میں ہے، میں قصہ پورا نہیں پڑھنا چاہتا، بھیجا فرعون کی طرف اور فرمایا تم دونوں جاؤ، موسیٰ اور ہارون دونوں نبی اور اس کا وصی دونوں جاؤ حضرت اس فرعون کی طرف. اور وہ گئے، پورا قصہ آپ جانتے ہیں. فرمایا جاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں.
اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ۔ جناب حضرت علامہ بحرانی رحمت اللہ علیہ، جن کے تقوی اور علم کا شاہد اور گواہ فقہائے عظام ہیں، کہ تمام فقہا مل کر اس کی بارگاہ میں آئے کہ آپ مرجعیت قبول فرمائیں، تو انہوں نے فرمایا دیگران موجود ہیں، آپ ان کی طرف جائیں، میں کسی اس سے بھی اہم کام میں مشغول ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آثار اہل بیت منتشر ہو کر محو ہوتے جا رہے ہیں، میں ان روایات کو جمع کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس علامہ بحرانی کی ہماری روایات میں سب سے بڑی کتاب ہے تفسیر روائی میں تفسیر البرہان، سب سے بڑی کتاب تفاسیر روائی میں یہی ہے، اور معتبر ترین ہماری تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہے جو انہوں نے لکھی ہے، علم کے اس منزل پر فائز ہے۔ ان کی ایک بڑی شہرۂ آفاق کتاب ہے مدینۃ المعاجز۔ بات نکل رہی ہے اور میں نہیں چاہتا آج لمبی مجلس باتیں، لیکن بڑی کام کی ہیں۔ اس بزرگوار نے جتنی کتابیں علماء تشریف فرمائے جانتے ہیں کہ وہ کتابیں جتنی انہوں نے لکھی ہیں احادیث کا مجموعہ 50 سے زائد کتابیں ہیں، 50 سے زائد تک میرانی صاحب تمام میں 99% جو انہوں نے جمع کی ہیں وہ فضائل آل محمد بات کے نزدیک اس کی اہمیت کی ہم نے کل میں کچھ لیکچر دیے ہیں اسی موضوع کے اوپر کہ مولا کی ولایت اور اس کے فضائل کا بیان ہر عصر میں ضرورت ہے، ہمیشہ کی ضرورت ہے۔ 40 کے قریب لیکچر ہے، اس میں ہم نے اس طرح تفصیل سے تبیین کیا ہے۔ خیر، تو یہ بندے کا میں نے تعارف اس لیے کہا کہ اپنے محسنوں کو پہچان کر ان کا شکر ادا کیا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں لگا کر آثار آل محمد کو، روایات کو جمع کیا ہے، آج ہم پڑھ کر کوئی نور معرفت لے لیتے ہیں۔ یہ ہمارے محسنین ہیں بزرگان۔ ان کی کتاب مدینۃ المعاجز میں انہوں نے لکھا، اور بعد میں دیگر مفسرین نے ان کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ روایت سنیے گا، تو وہاں پر اس فرعون ملعون نے کہا یہ موسیٰ آ رہے ہیں، جب یہ میرے دربار میں آئے اپنے درباریوں میں سے کہا کہ بس اس کا سر تن سے جدا کر دو، اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جو حضرت موسیٰ تشریف لائے، فرعون نے انہیں کہا تھا کہ اس کا سر تن سے جدا کرنا ہے، جو یہ حضرت موسیٰ تشریف لائے اس کے دربار میں، یہ بیٹھا ہوا کھڑا ہو گیا، فرعون کھڑا ہو گیا، جو اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا وہ کھڑا ہو گیا، انا ربکم الاعلی کہنے والا کھڑا ہو گیا، وہ کھڑا ہو گیا۔ میں دلیل دینے لگا ہوں کہ امیر المومنین نے چھپ کر انبیاء کی کیسے مدد کی ہے۔ ہم نے اپنی آیات کے ساتھ اس کو بھیجا، اس کو ذہن میں رکھنا۔ توجہ ہے آپ صاحبان؟ تو یہ کہہ چکا تھا کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے، لیکن حضرت کے احترام میں کیا ہوا، کھڑا ہو گیا، اور کبھی اس کے اوپر طاری ہو گئی، اور حضرت موسیٰ کا بڑا احترام کیا، بٹھایا اور بڑے احترام سے بھیجا۔ سارے بڑے حیران، جب حضرت موسیٰ واپس تشریف لے گئے تو اس ملعون نے اپنے حوالے کا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اس کو قتل کر دینا ہے، آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جناب ہم سے تو نہ پوچھو، اپنا حال بھی تو دیکھا، آپ تو سے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا میرے لیے تو ایک مشکل تھی، تمہارے لیے کیا مشکل تھی؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو فرعون کہتا ہے جب یہ وارد ہوئے ہیں، میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو آپ کو اشارہ کروں اور آپ اس کو قتل کر دے۔ اذ جاء فارس، ایک گھوڑے سوار آیا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، فرعون اگر موسیٰ کا بال بھیگا ہوا 13 سال کو اس طرح مانو گے، مذہب پر رہو گے، ورنہ جہالت کی گھٹا ٹوک توجہ ہے، بات آئے تو نہیں ہوئی میری، کہتا یہ گھوڑے سوار آیا، اس نے تلوار نکالی، میں تو اس کے ڈر کی وجہ سے ایسا رہ گیا۔ آیت کے مطابق جب یہ بات آئی
रावी ने हजरत सादिक से, मेरे छठे इमाम से पूछा, मौला वो घोड़े सवार कौन था? तबस्सुम फरमा के कहते हैं मेरा बाबा अली। मारिफत की बात में तो हो, थोड़ा सा मूड और भी थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाओ, मैं आपको हदिया करना चाह रहा हूँ। तवज्जो है आप साहब? तो ये नमूने होते हैं, हमें रिवायात में मिलते हैं कि हमें ये यकीन हो जाए अली को अल्लाह ने बनाया ही अपनी मखलूक की मदद के लिए। में पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है अली को पहचानो, यही नसरुल्लाह है। अल्लाह की हकीकत और पूरी नुसरत का नाम अली। मदद अल्लाह करता है हर एक की, ये और बात है, जिससे मदद करता है उसी को तो अली कहते हैं। हम अल्लाह आपसे ही मदद चाहते हैं। बात यह है अल्लाह की मदद का नाम जो अली है। हमने पहुंचाया। आयत अगर इस तरह पढ़ी जाए तो मार्फत देती है। ठीक है, हमने हजरत मूसा को भेजा अपनी आयत के साथ। काम क्या करना है? भेजने का मकसद क्या है? अन अखरिज कौमका मिनल ज़ुलुमाति इलन नूर। काम यह है कि ऐ मूसा अपनी कौम को जुल्मतों से निकाल नूर की तरफ ले आ, तारीकियों से निकाल उजाले की तरफ ले आ, इनको अंधेरों से निकाल रोशनी की तरफ ले आ। तवज्जो है आप साहिबान की? तारीकियां शैतान की हैं, नूर अल्लाह का है। अपनी कौम को शैतान से निकाल कर अल्लाह के नूर की तरफ लेकर आगे बढ़ जाता हूँ। इस तरह तफसीर करना हम सीख जाए तो बहुत यानी मतलब जरा आसान हो जाते हैं। फिर अगर नूर को देखें तो नूर मेरे इमाम के अलावा कोई भी नहीं। हिदायत करो जुल्मात से नूर की तरफ। जिस जुमले पे बोलना चाहता हूँ, और क्या करो, और क्या है? वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। ऐ मेरे मूसा अपनी कौम को अल्लाह के दिन याद दिलवाओ। वापस पलटता हूँ, मैं इसी के ऊपर बोलना चाहता हूँ। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह मौजू मेरा यही है, इस आयत का ये हिस्सा। आगे अल्लाह से फरमा रहे हैं इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन। ये अल्लाह के दिन जो आप याद दिलवाते हैं ना, इसमें खुदा की निशानियां हैं। है किसके लिए? अजीब मकाम है। लिकुल्ल सब्बारिन शकूर। हर साबिर के लिए नहीं, सब्बार के लिए। साबिर होता है आम सब्र करने वाला, सब्बार कहते हैं बे इंतहा सब्र करने वाला। जो है आप साहिबान, फकत शाकिर नहीं शकूर। यानी खुदावंद मुताल अपने बंदों को फकत साबिर नहीं देखना चाहता, सब्बार देखना चाहता। आम सब्र करने वाला नहीं देखना चाहता, बहुत सब्र करने वाला देखना चाहता। खुदा अपने बंदों को फकत शुक्र करने वाला नहीं, बहुत ज्यादा शुक्र करने वाला चाहता। हर सब्र करने वाले, बहुत ज्यादा सब्र करने वाले और बहुत ज्यादा शुक्र करने वाले। लिहाजा एक यहीं पर ब्रैकेट में जुमला आप हदिया करता चलूं, तीसरा मतलब ले लेना इसको। सुबह होना पहले जबान पे आए अल्हम्दुलिल्लाह। यार उसने जो मुझे नींद से बेदार किया है, यही नेमत थोड़ी है। पड़ा रहता, मुर्दा हो जाता, क्या होता, मैं क्या कर सकता था? ये थोड़ा है। वो उसने घरों से इस सर्दी के गर्म माहौल में बैठे हुए इस मजलिस में भेजा है, ये थोड़ा उसकी नेमत, इसका शुक्र अदा नहीं कर रहा। भाई सांस में वो नेमत दे रहा है, हर सांस उसकी नेमत है, हर नेमत पे शुक्र करे। लिहाजा फरमाता है फकत शुक्र करने वाले नहीं, बहुत शुक्र करने वाले, बहुत शुक्र करने वाले।
सुबह हो तो उसके शुक्र से, अगर कोई मुसीबत, कोई मुश्किल, कोई दर्द आता है, परवरदिगारा सब्र की तौफीक अता फरमा, अब्द सबूर बन जाए, अब्द शकूर बन जाए, सब्बार शकूर। और याद रखिएगा, ये खुसूसन जवानों के लिए अर्ज कर रहा हूँ, बुजुर्ग मुझे माफ करेंगे, बच्चों जवानों जितने बैठो, आपके लिए बड़ी बात कर रहा हूँ। आप अपने मकसद की और तरक्की की किसी बुलंद चोटी पे नहीं पहुंच सकते जब तक हमारी वस्फ और सिफत सब्र करना नहीं हो। जो बंदा बेसब्रा है वो कभी अपनी बुलंदी पे नहीं पहुंचता। बगैर सब्र के इंसान कभी अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकता। बुलंदियों पर वही पहुंचता है जिसमें कमाल सब्र हो। कमाल सब्र से कमाल इज्जत मिलती है। अंबिया जैसा कोई साबिर नहीं, उन जैसा कोई बाइज्जत नहीं, करबला वालों जैसा कोई सब्बार नहीं, उन जैसा बाइज्जत कोई नहीं। जवाब फरमा रहे हैं बस सब फरमाया लेकिन सब्बार है शकूर। वापस पलटाया आपके लिए जो पढ़ना चाहता हूँ वो अय्यामुल्लाह। फरमाया हमने मूसा अलैहिस्सलाम को आयात के साथ भेजा, और मशहूर जो आम इस दर्जे की बात है तफसीर में वही याद कर लेंगे। हमने उसको सफेद हाथ दिया, जैसे बैदा सफेद हाथ भी, वो हाथ यूं करते थे तो हाथ की सफेदी से नूर निकलता था, यहाँ से नूर निकलता। तवज्जो है आप साहिबान, ठीक है। अच्छा, उसको हमने एक डंडा दिया था, आसा दिया था, वो उन आसा के साथ बड़े मौजूदात का बड़े अंजाम देते। बात करना चाहता हूँ, हजरत मूसा के साथ उसका यद बैजा और उसका डंडा बंदा मान जाए, मौला को साथ होने में न माने। ये आयतें लेकर आया तो उलुल आज़म नबी अपनी उलुल आज़मियत को नाफिज करेगा। वो जो आयतों की आयत है, जिस नबी की नबूवत का कलमा यानी पैगंबर खातम और मौला की विलायत और मेहदी तक की इमामत का कलमा पढ़ा तो हजरत हक ने मूसा को उलुल आज़म बनाया। पता है, यानी नबूवत और रिसालत, इन दो नबी यानी पैगंबर खातम की नबूवत और 12 की इमामत के इकरार से हर नबी को अल्लाह ने दिए। उस वक्त नबूवत नहीं दी। और उलुल आज़म कहते इरादे को, यानी साहिबान आज़म। वो किसका आज़म किया हुआ है उन्होंने? तवज्जो करो तो मैं हदिया कर देता हूँ रिवायात का निचोड़, तकरीबन 10 के करीब रिवायात है मौलाना उलुल आज़म के माना में मैं हदिया कर रहा हूँ। उलुल आज़म साहिबान आज़म, साहिबान इरादा, यानी 5 उलुल आज़म नबी हैं। ये कैसे उलुल आज़म बने? फरमाया इन्होंने इरादा किया कि मेहदी का इंतजार करेंगे, जब वो आएगा उसके सिपाही बन के अल्लाह के नहीं होगी। जिसका इंतजार नबियों जैसा नबी करे, जो कहना चाहता हूँ, अगर अंबिया इंतजार करे अल्लाह उन्हें उलुल आज़म बनाते हैं। इस पक्के इरादे पे वो रहे कि वो आएगा, हम उसकी इंतजार कर रहे हैं। मुंतजर ही ऐसा है। आदम इंतजार करते करते दुनिया से चले गए, नूह इंतजार करते करते दुनिया से चले गए। मकसद यही था कि हम इस तरह इंतजार करें कि खातमुल आइम्मा के मुंतजरीन। फिर अली बताती रही, फिर विलायत को बयान करती रही, फिर वलीउल्लाह को हिफाजत फरमाती रही। ये है सीरत सैयदा। सबसे बड़ी सीरत ये है। छोटी छोटी बातें करते हैं वो कोई नहीं है, वो कहीं से और से भी मिल जाती है। ये हकीकत है। सैयदा ने शादी क्या किया, 3 दिन बाबा का मैयत घर में पड़ा रहा, तन्हा बड़ा रोए जैसे आप रो रहे हैं। मेरे जुमले साथ चले, बड़ा रोए, आप घर तक रोएंगे, घर में रोएंगे। रसूल जैसा बाबा था, खातमुल अंबिया जैसा बाबा था, मैयत घर में पड़ा था, तन्हा रो रही थी। तन्हा, आपकी अदादारी हम न करें, तन्हा रो रही थी। कभी कभी पूछती थी, या अली मेरे नबी बाबे का पुरसा देने वाले कोई नहीं।
तीसरे दिन अली ने दफनाया, मैं रुकता नहीं हूँ सुनना, तीसरे दिन अली ने दफनाया, दफन के ज्यादा से ज्यादा तीसरा दिन था, दफन का तीसरा दिन था। मैं एक तारीख आपको बता रहा हूँ, 28 सफर को पैगंबर की शहादत है, 28, 29, 30, 3 दिन ये लगा लो। 30वें दिन 30 सफर को मौला अली ने नबी को दफन फरमाया। 30 यकुम रबीउल अव्वल, 2 रबीउल अव्वल, मुख्तलिफ तारीख की बातें हैं। मुहक्किकीन मेरे उस्ताद का नजरिया यही है, वहीद मुर्तज़ी लहू फरमाते हैं 2 रबीउल अव्वल थी, यानी तीसरा दिन था रसूल को दफन हुए हुए ये मुसलमान आग लेकर बनाए। कैसे आप और आपको समझ करें, पढ़ने की जरूरत है क्या जी? नबी की वफा। हम कहते हैं नबी की मज़ार की मट्टी भी अभी खुश्क नहीं हुई, ये आग लेकर आ गए। आगे सुने, मैं कहना चाहता हूँ बीबी की सीरत क्या है। जो इन्होंने किया, जबान को ताकत नहीं है, इन्होंने तीसरे दिन आकर घर नहीं, घर तो जला दिया, घर को अल्लाह ने बचाया, दर को इन्होंने जलाया। और करना, जलता हुआ दरवाजा बीबी पे आया। जो कहना चाहता हूँ वो जुमला ये है, कसम बा खुदा, जो ही दरवाजे के नीचे से उठी है ना तो जख्मी थी। पहला सवाल, बच्चे छोटे थे, बच्चों का पूछती ना, माँ वाली मोहब्बत बच्चों से होती, कहती हसनैन कहाँ है? नहीं, या फिजा, फिजा मुझे बता मेरा अली कहाँ है? यहाँ रिश्ते भी चल रहे, जख्मी होकर उठी है, बच्चों का नहीं उठा, बता मेरा अली अली वाला को पकड़ कर ले गए। कितनी जख्मी थी, चादर पहनी है, मैंने जैसे पढ़ा है, बीबी ने चादर ऐसी पहनी है, यहाँ सर की चोटी से लेकर पाँव के नाखून तक मलहफ पहना बीबी ने। मलहफ उस चादर को कहते हैं जिसमें बदन के अंदाम नजर नहीं आते। बीबी ऐसे चल रही थी जैसे लगता था मतलब चादर चल रही है। समझे हो मेरी बात? कुछ नजर नहीं आता था, ऐसे कुछ कनीजों ने पकड़ा हुआ था। कभी दरबार ने न आने वाली मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वली और विलायत को बचाने के लिए इस जख्मी हालत में उन नामहरम में आ गई जो अहलियत ही नहीं रखती। बड़ा रोएंगे, बड़ा रोए हैं, आप भी रोएंगे, मेरी बात सुना रहा हूँ, बड़ा रोएंगे। ये फकत दरबार में आपने सुना है? नहीं, मौलाना 40 रातें नबी की बेटी सैयदा, रात को दिन को नहीं, इस जख्मी हालत में 40 रातें हसनैन को साथ लेकर मदीने के एक मुसलमान के दरबार फदक बहाना था, असल विलायत थी, असल अली थे, असल गदीर थी। अच्छा, वहाँ जो जाती थी ना, करती जाकर रिवायात पढ़ो ना, आप पढ़ते थे क्या करती थी? अरबाईन लैला किबला मौलाना, रात को जाती थी, दिन को नहीं जाती थी, रात के पर्दे में जाती थी, एक मुसलमान का दरवाजा खटखटाती थी, वो दरवाजा खोलते थे, अल्लाह की कसम यही जुमला कहती थी, अनसीतुम यौमा गदीरकुम, ओ लोगों गदीरकुम भूल गए हो, अली की विलायत, ये सीरत सैयदा है, जख्मी हालत में बर्बादी बीबी। हम सुनना बीबी कहती थी गदीर खूब भूल गए हो, वो खुले दरवाजे बंद कर रोती हुई आकर कहती थी बाबा जिसको तू बताता रहा उसे बचाने के लिए हर कलमा गो के दरवाजे मैंने तुम में इस साल भी कहा है हमेशा कहता हूं, अल्लाह की कसम उलमा हम में से हर एक की जिम्मेदारी ये है जितना हो सकता है विलायत को मारिफत भी हासिल करें, विलायत की तबलीग भी करें। ये मुहाफिजा है विलायत है, ये मुदाफिया है विलायत।
और किस वली को बचाया? अली वली को बचाया। अगर सुन लो तो फिर कहता हूँ, अल्लाह पाक की कसम हर ज़रबत पे कहती थी वलदिया मार्फत वाला मसावे अगर आपने सुना, हर ज़रब पे कहती थी ओ बेटा मेहदी का अली बचाती रही, मदद के लिए नहीं पुकारा। अली को बचाती रही, मदद के लिए मेहदी को बुलाती थी। और तेरा मेरा अकीदा है वो आलम अनवार में सुन रहा था, जिस बेटे को माँ मदद के लिए बुलाए मगर वो भूलता है, मुझे यही समझ आई है वो क्यों खून रो रहा है। अब भी उसको आवाज आती है, रोक कहता है अम्मा दुआ करना मेरा। अगर हजरत इमाम ज़माने ना होता, अली कब्र कभी सब्र न फरमाते, बीबी कभी सब्र न करते, हर ज़रब पे कहती थी वलदी या महदी, ओ महदी बेटा कब आएगा। सुनो 40 दिन के बाद, जिसके ऊपर मैं बहुत रोया हूँ, जब मैंने रिवायत पढ़ी के बोला ना बड़ा रोया हूँ मैं। 40 दिन जब गुजर गए ना, 40 रातें जाती रही, 40वें दिन के बाद कहती है या अली मेरे करीब है, अली आए मैं मर जाऊँ, रो के कहती है या अली अब मैं थक गई। तारीख में लिखा हुआ है, आपको पता है। इसके बाद बीबी रात को नहीं जाती थी, दिन को औरतें आती थी। फिर जो रात को दिन को औरतें आती थी वो कहती थी कैफा अस्बहत या बिन्त रसूलिल्लाह, बिन्त रसूल कैसे हुई है। अपना कुछ नहीं बताती थी, अल्लाह की कसम अपना कुछ नहीं, औरतों को नहीं बताती थी कि मेरे साथ क्या है, मैं कैसे जख्मी हुई। फिर उनको फरमाती थी तुम्हारे मर्दों को मैंने बताया, तुम तो न भूलना। बस ऐसे कमजोर होती गई, इसी तरह कमजोर होती गई। पहले मज़ार रसूल पे जाती थी ना, बाबा की मज़ार पर कनीज़ें सहारा देती थी, बच्चे सहारा देते थे। लेकिन आखिरी 2 दिनों में मैंने पढ़ा है, कहती थी यारी अब ये मुझे सहारा नहीं दे सकते, आप खुद दे सकते। मैं एहसास करवाता हूँ, बड़ा आप रोएंगे, मरीज हो ना जख्मी हो, बड़ा एहसास करें। मैं खुद इसको एहसास किया, एहसास करवाया, बड़ा मातम करेंगे। एहसास करना है इसको, बंदा मरीज हो जख्मी हो जिस हालत में हो, मैं उसका बड़ा समझो फरमाया, जब तक मरीज में अपनी ताकत हो दूसरे के सहारे की थोड़ी जरूरत है। कह रहा उसका सहारा थोड़ा, कुछ अपने पाँव पर, कुछ दूसरों के सहारे। जब तक बतूल में अपने चंद कनीजों के सहारे चल रही थी, जब ज्यादा कमजोर हो गए ना, अब दूसरे बीबी को संभाल नहीं सकते, अब फरमाते यारी आपको मैं रिवायत आपको सुनाने लगा। मौलाना फरमाया क्यों ना सहारा दो। अब बंदा अगर जख्मी हो तो सहारा देने वाला कोशिश करता है बदन के उस हिस्से पे हाथ न रखे जहां मौला अली को तो इल्म था, लेकिन ऐसे बातों पे वो हाथ रखा ना, रोकर अर्ज करती है या अली मेरा बाप कमर की तरफ। अब बीबी आलिया रिवायत करती है, बेटी रिवायत करती है, बतूल की बेटी, बड़ा मातम होगा। बीबी रिवायत करती है मेरा बाबा अम्मा को ऐसे कमर पे हाथ रख के लेकर जा रहा था, दूसरे कदम में बाबा के हाथों से अम्मा गिर गए।
کے منتقم وارث کا جل ظہور میرے خون رونے والے امام کے ظہور میں تعجیل اس کے انتقام میں ہمیں مولا کے ساتھ انتقام لینے والا بنا ہم مولا کے ساتھ مل کر ان ظالموں سے انتقام لیں شرم نہ آئی نبی کی بیٹی کو کیوں مانا ہمیں مولا کی فوج میں مولا کے قدموں میں شہادت نصیب اس کو پیش کرتا ہوں بارگاہ صاحب الزمان میں 14 معصومین کی خدمت میں وہاں سے جو کچھ حاصل ہو حاضر مومنین مومنات کے مرحومین بالاخص مرحوم مولانا مختار حسین قمی کی روح الفتوح ارسال فرما ان کو جنت الفردوس کی جگہ عطا فرما ان کے گناہوں کو معاف فرما پروردگارا ان کو سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما سیدہ کی شفاعت نصیب فرما پروردگارا حاضرین مومنین مومنات کے مرحومین کی مغفرت فرما